دیکھ کر یوں نہ ہنسو میرے ٹفن کو شاہد. واہ. دیکھ کر یوں نہ ہنسو میرے ٹفن کو شاہد, بڑی مشکل سے میاں رزق حلال آتا ہے. بہت اچھے. واہ واہ واہ. معزز خواتین و حضرات, بہت خوبصورت محفل مشاعرہ. میں نے اس لیے ذرا سا یہ شگفتگی آپ کے اندر پیدا کر دی کہ جو عبدالرحمن صاحب نے مجھے فہرست یہاں پر تھمائی ہے, اس میں 3 شعراء ہیں. اعجاز پاپولر میریٹی صاحب ہے, طنز و مزاح کا ایک بہت بڑا نام. ہمارے سرویش بھائی استھانہ جو لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں, بہت ورشٹھ کوی, بہت اچھے ویانگکار, بہت اچھے طنز اور مزاح کے باکمال فنکار, اور حیدرآباد کی نمائندگی پوری اردو دنیا میں کرتے ہیں عالی جناب شاہد عدیلی صاحب. میں چاہتا ہوں کہ شاہد عدیلی صاحب سے ملاقات کی جائے. آئیے ان سے ان کی طنز اور ان کی فکر کے حوالے سے جو شاعری ہے وہ ہم تک پہنچائے. زوردار تالیاں بجا کر استقبال کیجئے آپ ہی کے ماٹی کے سپوت, آپ ہی کی دھرتی کی شان, عالی جناب شاہد عدیلی صاحب. السلام علیکم. ماشاءاللہ, زبردست. حضرات محترم, بہترین مشاعرہ, اعلیٰ ترین شعراء کرام اور اعلیٰ ترین سامعین کرام, اس کا سہرا جاتا ہے ہمارے عبدالرحمن صاحب کے سر اور ان کے معاونین کے سر. ایک بار عبدالرحمن صاحب کے لیے زوردار تالیوں. اور پھر ماشاءاللہ یہاں پر ایسی ایسی کہکشاں ہیں, دکنی تہذیب کے ایسے نمائندہ شخصیات یہاں پر بیٹھی ہوئی. علی مسقطی صاحب ہیں, ممتاز علی اکرم صاحب ہیں, نیاز احمد خان صاحب ہیں, طارق انصاری صاحب ہے. اب اور بولے تو پھر لمبا ہو جاتا. خیر بہرحال حضرات آئیے, ایک 2 خطاب پیش کرتا ہوں, پھر اپنی پٹری پر آ جاتا ہوں. جی شاہد بھائی ارشاد. صدر دیکھیے, ابھی ابرار کاشف کے لیے بھی ایک بار تالیاں ہونا, بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی قومی یکجہتی کا ذکر کیا ہے, تو 4 مصرے بڑے ادب سے پیش کر رہا ہوں, بڑی محبتوں سے سماعت فرما لیں. اور بالکل سچے 4 مصرے ہیں, داد بھی پوری سچی آنا. عرض کرتا ہوں کہ اس ملک کی مٹی میں ہم سب کے پسینے ہیں. ملاحظہ فرمائیں, اس ملک کی مٹی میں ہم سب کے پسینے ہیں, ہم سب کے پسینے ہیں. واہ. جو ہم کو لڑاتے ہیں بے شک وہ کمینے ہیں. آئیے, شکریہ. بس کیا کہنا, اسی طرح جاری رکھیے کہ اب اس کے بعد کے 2 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ اس ملک کی مٹی میں ہم سب کے پسینے ہیں, جو ہم کو لڑاتے ہیں بے شک وہ کمینے ہیں. ہندو ہوں کہ عیسائی, سکھ ہوں کہ مسلمان ہوں, ہندو ہوں کہ عیسائی, سکھ ہوں کہ مسلمان ہوں, بھارت کی انگوٹھی کے یہ سارے نگین. بہت اچھے. بھارت کی انگوٹھی زندہ باد شاہد بھائی, کیا سارے کہنے ہیں. نگین ہے. بہت شکریہ, نوازش. ایک خطہ اور کہ طارق انصاری صاحب, یہ ایک جرنل بات ہے, ہمارے ریاست تلنگانہ کی حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عرض کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں چاہتے کہ حکومتیں بدل جاتی ہیں, اب عوام میں کیا بدلاؤ آتا ہے وہ تو سوال الگ ہے, لیکن ایک بدلاؤ ضرور آتا ہے. وہ ان 4 مصروں میں پیش کر رہا ہوں. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ کچھ لوگ ہیں جو وقت سے آگے نکل گئے, اور کچھ لوگ ہیں جو وقت کے سانچے میں ڈھل گئے. ملاحظہ فرمائیں, کچھ لوگ ہیں جو وقت سے آگے نکل گئے, کچھ لوگ ہیں جو وقت کے سانچے میں ڈھل گئے. بدلی حکومتیں تو ملا کیا عوام کو, بدلی حکومتیں تو ملا کیا عوام کو, اتنا ہوا ضرور کہ چمچے بدل گئے. واہ. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. نوازی. عبدالرحمن صاحب اب موڈ میں آئے, جب سے دیکھ رہا تھا بڑے گمسم بیٹھے ہوئے تھے. تو بدلی حکومتیں, جی عرض کر رہا ہوں, کچھ لوگ ہیں جو وقت سے آگے نکل گئے, کچھ لوگ ہیں جو وقت کے سانچے میں ڈھل گئے, اور بدلی حکومتیں تو ملا کیا عوام کو,
इतना हुआ जरूर के चमचे बदल गए, इतना हुआ। देखो मुकर्रर बोले तो दाद भी फिर मुकर्रर देना, फिर वैसे शुक्रिया नवाजी। आइए जरा एक 4 मिसरे और पेश कर देता हूं। तो एक अलमिया है जो न सिर्फ शहर मुल्क बल्कि सारी दुनिया का अलमिया है। इन 4 मिसरों में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, आप सबकी दुआओं का तालिब हूं। ये भी अगर सच्चे लगें तो दुआओं से नवाज दीजिए। इरशाद। कि कोई अंडा नहीं होगा, कोई नींबू नहीं होगा, कोई अंडा नहीं होगा, कोई लीमू नहीं होगा, कोई अंडा नहीं होगा, और कभी फिर जाल साजों का कोई चर्चा नहीं होगा, कभी फिर जाल साजों का कोई चर्चा नहीं होगा। मियां इंसान का ईमान अगर मजबूत हो जाए, कोई आमिल नहीं होगा, कोई बाबा नहीं होगा, कोई आमिल। शुक्रिया, बहुत अच्छे शाहिद साहब, वाह वाह वाह, शुक्रिया, बड़ी इनायत। और एक छोटी सी नज्म है, फिर इसके बाद मैं मुकम्मल पटरी पे आता हूँ, अपनी मिजाज की पटरी पे आता हूँ। ये मुलाजा फरमा लें अली भाई मस्कती पे। इसका उन्वान है, देखिए अब हमारे बच्चों के हाथों में बड़े बड़े 1.5 लाख रुपए के आईफोन्स है, सेलफोन्स हैं, और अब इस तनाजुर में मुलाजा फरमाए। इसका उन्वान है मोबाइल धमाका। बतौर खास मुलाजा फरमाए, दरमियान में एक मिसरा भी अगर मिस हो जाए तो फिर आपको लुत्फ नहीं आएगा। अर्ज करता हूं कि खाजी ने उम्र पूछी जो दुल्हन के बाप से, शर्मिंदगी से बाप ने सर को झुका लिया, कहने लगा हुजूर कि अब क्या बताऊं मैं, शर्म आ रही है अब मुझे खुद अपने आप से। 22 है ना 20 है, बस 11 साल है। हाजी ने उम्र सुनते ही हैरत से ये कहा, बस 11 साल है, अरे ये तो कमाल है। हैरत है 11 साल की छोटी सी उम्र में बालिग हुई ये किस तरह, कुछ तो बताइए। हाजी के इस सवाल पे वालिद ने ये कहा, ये बात काफी देर से आई है अक्ल में, और दज्जाल जब से आया मोबाइल की शक्ल में, फल पेड़ पर जो पकने थे भट्टी में पक गए, और लेकर मोबाइल हाथ में बच्चे भटक गए, लेकर मोबाइल। वाह 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 वाह, बहुत गहरा तंज है शाहिद भाई, मुबारकबाद, बहुत अच्छा। बड़ी इनायत, बड़ी इनायत नवाजिश। आइए अब पटरी पे। अब देखिए घर में बोलने का कुछ मौका नहीं मिलता, यहाँ आके भड़ला से निकालना पड़ता, अब वो भी निकालते हुए डर होता, जरा पानी पी लेता हूं। वाह। एक 2-3 रोज कबल अखबार में अक्सर मैट्रिमोनियल जो ऐड आते, बड़े अजीब अजीब भी आते उसमें, तो एक 2-3 रोज कबल एक ऐड, एक रिश्ता, जरूरत रिश्ता के तहत एक इश्तिहार नजर से गुजरा, तो बड़ा ताज्जुब हुआ पढ़ के। अब देखिए हम शोरा को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मवाद मिल जाता है चलते फिरते। तो वो रिश्ता यूं था कि एक 70 साला वजीफे आपके लिए एक 35 साला लड़की से रिश्ता मतलूब है। अब ये पढ़कर बड़ा ताज्जुब हुआ, फौरन मेरे जहन में एक मतला आ गया कि 35 की करने को निकले हैं वो 70 में। अब इसके बाद का मिसरा तशबीह है मिसरे सानी में, मुलाजा फरमाए। 35 की करने को निकले हैं वो 70 में, कूलर की जो मोटर है फिट होगी ना हीटर में। वाह 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 वाह, सही बात है ना? नहीं बस है, एक बार बस है। हकीकत है। आइए 4 मिसरों से कि 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। आप 2 मिसरे बतौर खास मुलाजा फरमाए कि 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। मैंने अपनी अहलिया को खूब पीटा ख्वाब में।
خواب میں پیٹنا بھی ہمت کی بات ہے. میں نے اپنی اہلیہ کو خوب پیٹا خواب میں، پھر ہوا بیدار جب میں خواب الٹا ہو گیا. واہ 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 واہ. پھر ہوا. شکریہ نوازی. اب اسی قبیل کا ایک خطہ اور ملاحظہ فرما لیں کہ کئی اقسام کے لاتا ہوں لپسٹک پاؤڈر. ہاں دل کی ہے. کئی اقسام کے لاتا ہوں لپسٹک پاؤڈر، اور جو بھی ہو سکتا ہے مجھ سے میں وہ کر جاتا ہوں. جو بھی ہو سکتا ہے مجھ سے میں وہ کر جاتا ہوں. ایسا کرنے کے لیے اس لیے مجبور ہوں میں، اس کو میک اپ کے بنا دیکھ کے ڈر جاتا ہوں. دیکھو کتنے لوگوں کے دل کو لگی. دیکھو ہوتا ہوں بولا نا تجربے اپنے ہوتا نکل جاتی اپنی اپنی آپ بھی تھی نکل جاتی. اچھا ایک چار مصرے، یہ عموماً میں ہر مقام پر نہیں پڑھتا ہوں، لیکن جہاں پر بہت زیادہ باذوق سخن فہم سامعین ہوتے ہیں وہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ چار مصرے عموماً بہت جلدی سماعتوں تک پہنچتے نہیں ہیں، لیکن مجھے امید ہے یہاں پہنچ جائیں گے. ملاحظہ فرمائیں کہ لپسٹک پر جو مانگی رائے ان کی، انہیں بھی تجربہ اس کا بہت ہے. لپسٹک پر جو مانگی رائے ان کی، کیا کہنے، انہیں بھی تجربہ اس کا بہت ہے. اور لپسٹک پر ہے مولانا کی رائے کہ اس کا ذائقہ پھیکا بہت ہے. پہنچ گیا ہے. شکریہ نوازی. اب ایک خطہ اور یوں بھی دیکھیے ایک لڑکی نئی شادی شدہ اپنے میکے گئی اور اپنے سسرال کے احوال حال چال بیان کر رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے ان چار مصروں میں کہ میں دلہن بن کے جس گھر میں گئی شاعر گھرانہ تھا، اور فصیح اردو سے رفتہ رفتہ رغبت ہو گئی مجھ کو. میں دلہن بن کے جس گھر میں گئی شاعر گھرانہ تھا، فصیح اردو سے رفتہ رفتہ رغبت ہو گئی مجھ کو. سنا جب ساس کو اردو میں خوش دامن بھی کہتے ہیں، یہ سنتے ہی فصیح اردو سے نفرت ہو گئی مجھ کو. یہ سنتے ہی فصیح اردو سے نفرت ہو گئی مجھ کو. لیکن شاعر کے گھر اگر مہمان آ جائے تو وہ کیسی خاطر کرتا ہے. یہ مطلع میں ایک شعر ملاحظہ فرمائیے. پہلے مطلع عرض کرتا ہوں کہ مہمان کی تواضع میں بخالت نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کہ مہمان کی تواضع میں بخالت نہیں کرتے، ہم غزلیں سنائے بنا رخصت نہیں کرتے. ہم غزلیں سنائے بنا رخصت نہیں کرتے. یہ ملاحظہ فرمائیں کہ کیا اپنے خسر سے کریں بیگم کی شکایت، کیا اپنے خسر سے کریں بیگم کی شکایت، مظلوم سے مظلوم شکایت نہیں کرتے ہیں. کیا اپنے خسر سے کریں بیگم کی شکایت، اور مظلوم سے مظلوم شکایت نہیں کرتے. مجھے جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ مطلع اور دو شعر سناؤں بطور خاص. کہ مطلع یوں کہا ہے کہ جب بھی گھر سے کوئی فرمائشی کال آتا ہے، واہ، جب بھی گھر سے کوئی فرمائشی کال آتا ہے، مسکراتے ہوئے چہرے پہ زوال آتا ہے. مسکراتے ہوئے چہرے پہ زوال آتا ہے. یہ شعر بطور خاص کہ بعد شادی کے الگ ہو گئے دونوں بیٹے، بعد شادی کے الگ ہو گئے دونوں بیٹے، واہ، نہ جمال آتا ہے ملنے نہ کمال آتا ہے. واہ 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 واہ. نہ جمال آتا ہے ملنے نہ کمال آتا ہے. مقطع ذرا سنجیدہ ہو گیا، یہ بھی ملاحظہ فرما لے کہ دیکھ کر یوں نہ ہنسو میرے ٹفن کو شاہد، واہ، دیکھ کر یوں نہ ہنسو میرے ٹفن کو شاہد، بڑی مشکل سے میاں رزق حلال آتا ہے. بہت اچھے، واہ واہ واہ، بہت اچھے شاہد عدلی صاحب، واہ 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 واہ. دیکھ کر یوں نہ ہنسو میرے ٹفن کو شاہد، بڑی مشکل سے میاں رزق حلال آتا ہے.
बड़ी मुश्किल से मियाँ रिस्क हलाल आता है। और एक दो बस ये आप आखिरी एक दो नज़में पेश कर रहा हूँ। ये दो नज़में मुझे लाजिम व मलजूम हैं। दो नज़में मुझे एक साथ इस वास्ते सुनानी पड़ती है कि पहली नज़म जब पढ़ता हूँ तो मुशायरे में मौजूद हमारी बहनें ख़वातीन मुझसे नाराज़ हो जाती हैं, क्या है हमेशा लान तान ख़वातीन के ऊपर। तो उसके तोड़ के तौर पर मुझे दूसरी नज़म सुनानी पड़ती है, फिर उससे ख़वातीन की हमारे बहनों की नाराज़गी दूर हो जाती है। तो पहली नज़म अर्ज़ करता हूँ जिसका उन्वान है खुशखबरी। तारिक साहब, अली भाई, अर्ज करता हूं कि जुम्मा के रोज घर से वो मस्जिद चला गया और सीधे नमाज पढ़ते ही फिर घर को आ गया और दाखिल हुआ वो जैसे ही घर में खुशी खुशी, बीवी थी उसके सामने उसकी खड़ी हुई और बीवी को देखते ही गले से लगा लिया और मारे खुशी के गोद में उसको उठा लिया। फरते खुशी से बीवी का चेहरा था लाल लाल, फौरन ही उसने कर दिया शौहर से ये सवाल, मुद्दत के बाद आज कहो क्या हुआ तुम्हें, महसूस कर रही हूं मैं बदला हुआ तुम्हें। बीवी के सवाल पे एक लख्त बोल उठा, खुतबा जो आज का था वो बेगम सुनो जरा, मस्जिद के पेश इमाम ने खुतबे में ये कहा, वो शख्स बाद मरने के जन्नत में जाएगा और तकलीफ को जो अपनी खुशी से उठाएगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अब आइए एक दूसरी आखिरी नज़म है मेरी, इसका उन्वान है हैंगर। ये बड़ी मकबूल हुई है मेरी नज़म। और एक दफ़ा दोहा क़तर में एक मुशायरा हुआ, मुझे भी मदऊ किया गया था। तो वहाँ मुशायरा बहुत शानदार मुशायरा था। मुशायरा ख़त्म होने के बाद में एक नौजवान लड़का दौड़े दौड़े भागते हुए मेरे करीब आया। मैं पहले एक ज़माने में ट्यूशन्स पढ़ाया करता था, तो करीब आया मेरे बच्चा, वो आके बोला कि अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। बोला वालेकुम सलाम बेटा। तो बोले मास्टर साहब आप पहचाने मेरे को? बोला नहीं पहचाना बेटा। अरे मास्टर साहब आप याद करिए, मैं जाहिद हूँ, आप मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे एसएससी में। बोले अरे मैं बोला शाली बंडे पे। बोला हाँ याद आ गया, जाहिद है तुम। क्या है बेटा, कैसे यहाँ क्या कर रहे हो बेटे, क्या खैरियत से, क्या क्या आजकल क्या कर रहे हैं? तो बेटा बोला मास्टर साहब अब आप पढ़ाने के बाद और क्या कर सकता हूँ, टैक्सी चला रहा हूँ बोल के। शुक्रिया। तो ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। तो बहरहाल अपनी आखिरी नज़म पेश कर रहा हूँ, इसका उन्वान है हैंगर। मुलाहिज़ा फरमाएं कि अक़्द चौथा नवाब साहब का खैर खूबी से हो गया पूरा, घर को ले आए चौथी दुल्हन को, ले गए अपने खास कमरे में, हाथ दुल्हन का लेके हाथों में, खो गए वो पुरानी यादों में। खोली एक लख्त उन्होंने अलमारी, अश्क आंखों से हो गए जारी, पोंछ कर अश्क दी दे नम से, बोल उठे फिर वो चौथी बेगम से, पहले हैंगर में वो जो साड़ी है, पहली बेगम की वो निशानी है, और है दूसरे जो हैंगर में दूसरी जान का गरारा है, और है तीसरे जो हैंगर में तीसरी जान का शरारा है। रोब ऐसा था मेरा तीनों पर, तीनों अल्लाह को हो गई प्यारी, चौथे हैंगर की फिक्र है मुझको, हश्र उसका ना तीनों जैसा हो। सुन के दुल्हन ने ये कहा उनसे, फिक्र मत कीजिए मेरे सरताज, चौथा हैंगर वहां जो खाली है, शेरवानी लटकने वाली है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे शाहिद अदीली भाई, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि तकलीफ जो खुशी से उठाएगा वो जन्नत में जाएगा। वो ये वाक़या बच्चन साहब ने भी एक मरतबा बयान किया। बच्चन साहब से एक टीवी एंकर ने पूछा था कि आप इतने दराज कद हैं, इतने हाइटेड हैं, माशाल्लाह बड़े ऊंचे पूरे, और जो जया जी हैं तो बहुत छोटी हैं, पस्ता कद हैं। तो बच्चन साहब ने कहा था कि हाँ, मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी है। बहरहाल बहुत सारी बातें याद आ जाती है। आइए दोस्तों, तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है।
आइए फिर एक मर्तबा इस मजमे को और आप लोगों की समातों को दानिशवरी और संजीदगी से जोड़ना है, वो संजीदगी जो पिछली मर्तबा शाहिद भाई से पहले थी इस मजमे में, इस माहौल में, मुझे वो संजीदगी दरकार है। गजब करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, गजब करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, ये सानहे तो गुनहगार करके छोड़ेंगे, नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे हम, जहां से टूट गया था वहीं से जोड़ेंगे। नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे हम, जहां से टूट गया था वहीं से जोड़ेंगे। दुआएं मांगने वालों हमारे साथ चलो, हम आज रात नदी में चिराग छोड़ेंगे। आज रात नदी में चिराग छोड़ने का मतलब ये है कि SRZ एंटरप्राइजेस के इस शानदार मुशायरे और कवि सम्मेलन में अमन, अमान, भाईचारे, मेल जोल, प्यार, मोहब्बत, उखुवत की दुआ की जाए। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मुशायरे में ये गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुशायरे के माहौल ये माहौल नहीं है, ये बात नहीं है जैसी हम मुशायरे में करते हैं। बहरहाल मैं शेर राहत साहब का पढ़ूंगा, मतला राहत साहब का पढ़ूंगा और उसको शेर फराज का लगाऊंगा और आप मेरी बात का मतलब समझ जाएंगे। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, अली भाई, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आज एंटरप्राइजेज SRZ ने और उनके ताउन से सारे लोगों ने अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश की है। हम दुआ करते हैं कि ये शम्मा, इसका उजाला इल्म और इंसाफ और दयानतदारी और मोहब्बत की इस शम्मा का उजाला न सिर्फ हमारे देश को बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर दे, मुनव्वर कर दे।